네, 안녕하세요. 고려대학교 산업경영공학부의 강필성 교수입니다. 2020년도 1학기 다별량 데이터 분석에 대한 첫 번째 강의를 시작을 하도록 하겠습니다. 우선 강의에 대한 간략한 소개를 하자면 저는 이제 이 과목을 담당하게 될 강필성 교수이고요. 제 연구실은 창의관 801A호입니다. 제 이메일 주소는 지금 여기 나와 있는 것처럼 제 이름인데 학교 계정의 이름 성과 이름 사이, 필성과 강 사이에 하이픈이 있습니다. 이 하이픈이 아니라 밑줄이 있는데요. 밑줄이 있다라는 거 잘 봐주시고요. 하이픈으로 사용을 하게 되면 메일이 오지 않습니다. 그리고 교과목의 홈페이지는 블랙보드를 사용하지 않고 GitHub라는 이제 그 사이트를 이용을 하도록 하겠습니다. 그래서 여기까지가 제 개인 GitHub 사이트고요. 여기까지 접속을 하게 되면 여러 개 이제 그 리포지토리들이 지금 보이게 됩니다. 이 중에서 Multivariate Data Analysis라고 되어 있는 이 첫 번째 해당하는 파트가 이 강의의 홈페이지가 되겠습니다. 그래서 강의에 대한 공지사항들 그리고 강의에 관련된 머티리얼들, 슬라이드라든지 동영상 링크, 그리고 R 스크립트 이런 것들이 이제 다 여기에 업로드가 될 테니까요. 그때그때 확인을 하시면서 필요한 자료들을 가지고 수업에 임해 주시면 되겠습니다. 첫 번째 시간으로서는 데이터 사이언스가 어떠한 것들인지를 간략하게 좀 설명을 하고요. 그리고 데이터 사이언스를 통해서 무엇을 할 수 있는지 응용, 어플리케이션 분야에 대해서 설명을 하도록 하겠습니다. 그리고 이 데이터 사이언스를 수행하는 데 있어서 다별량 데이터 분석, 멀티베리에이트 데이터 어널리시스가 어떠한 역할을 하는지 그리고 어떠한 내용들이 있는지를 좀 살펴보고 마지막으로 데이터 사이언스를 수행하는 프로시저에 대해서 설명을 하고 첫 번째 강의를 마치도록 하겠습니다. 자, 우선 한 가지 동영상을 같이 한번 살펴보도록 하겠습니다. I read about this first thing this morning. One camp could say this is cool. One camp could say this is really creepy. How accurate are they in guessing what I want? Hey, well, this is the whole idea is that Amazon is looking to try and know you better than you know yourself. So here's how it works. They look at your previous searches, your wish list, your search history, that kind of thing, and it forms a profile of who you are or who it thinks you are as a person based on your habits. So let's say, for example, I'm just going to make this up, but let's say Brooke Baldwin usually orders the same brand of toothpaste every month from Amazon without fail. Okay. Okay, I know I'm with that's you. true, but let's say, okay. And then in anticipation that you're going to buy the same brand of toothpaste next month, it then starts to ship that item towards you. And what I mean by towards you is it uses your zip code and your street address and sends it to your neighborhood. It then waits there so that when you finally do click, okay, yes, I'm ready to buy this now, it shows up at your house the next day in a few hours. The whole thing is that it's all about cutting down delivery times. So that's why there's this talk of Amazon using drones, because that is how it's going to compete with brick and mortar stores. That's how it's going to lure customers away from brick and mortar by cutting down delivery times. I'm a little creeped out, but appreciate the convenience, to be honest. Right. But I mean, aren't there other companies out there, Zane, who already anticipate what I want, or no? Yeah, absolutely. So, for example, Netflix might send you suggestions based on your previous movie watching history. You have smart fridges that tell you that you're about to run out of something. But this sort of takes it one step further Because it sends it. yeah, it actually sends it, and it's kind of like a huge financial. 네, 여기까지 하겠습니다. 여기서 이제 핵심이 되는 내용은 뭐냐면 아마존에서 하고자 하는 이 anticipated shipping이라는 내용입니다. 그러니까 우리말로 하면 예측 배송이 될 텐데 아마존에서는 고객이 구매한 과거의 이력들을 바탕으로 과연 짧은 미래에 단시간 내에 특정 고객들이 어떠한 상품을 살 것인지를 미리 예측을 해서 우리나라는 이제 보통은 로켓 배송, 쿠팡의 로켓 배송이라든지 뭐 특정 회사를 언급해서 그렇습니다만은 오늘 주문하면 보통은 내일 다 옵니다. 1박 2일. 심지어는 오늘 주문했는데 오늘 받아보는 물건들도 있을 수가 있습니다. 그만큼 국토가 면적이 좁고 물류 배송 시스템이 잘 되어 있기 때문에 금방금방 오지만 미국같이 이제 땅덩이가 넓은 나라에서는 일반적인 비즈니스 데이 기준으로 해서 3일에서 한 4일 정도가 걸린다라고 했을 때 내가 어떤 주문을 했을 때 바로 다음날 받아볼 수 있다면 그건 굉장히 큰 메리트가 될 것입니다. 아마존을 사용하는 고객 입장에 있어서요. 그래서 고객들의 구매 이력 데이터 분석을 통해서 특정 고객이 어떤 제품을 곧 구매할 것인지를 예측을 하고
예측된 상품들을 바로 가까운 물류 창고에다가 옮겨 놓으면 고객이 실제로 구매를 하는 순간, 클릭을 하는 순간에 중앙 물류센터에서 출발을 하는 게 아니라 가까운 지역 물류센터에서 출발을 하게 되면 훨씬 더 짧은 배송 시간을 가질 수 있다는 것을 의미를 합니다. 그래서 데이터 분석을 통해서 예측을 수행을 하고 그 예측에 해당하는 액션을 취함으로써 고객 입장에서는 훨씬 더 빠른 시간 내에 편리하게 물건을 받아볼 수 있다는 게 이 영상의 핵심이 되겠습니다. 자, 비슷한 사례로 제조업 관점에서 데이터 분석과 인공지능이 어떻게 활용되는지를 보여주는 한 가지의 영상을 같이 보도록 하겠습니다. 이 회사는 Landing.ai라는 Artificial 회사이고요. intelligence will transform manufacturing. It will improve quality control, shorten design times, reduce materials waste, and improve production yields. Here's one example, visual inspection. Today, there are thousands of people in a single factory squinting at parts to spot defects, and it's an incredibly tiring task. Look at this protoboard. It looks fine to me, but let's see what the AI thinks. Our deep learning algorithm thinks there is a problem with this piece. You can see on the heat map, this hole is really scratched. This too goes beyond what the human eye can distinguish. A learning algorithm dedicated to visual inspection gives consistent results and can work 24/7, and it takes 0.5 seconds to inspect a part. In many applications, we find that AI is more accurate compared to humans. The system also automatically detects small particles and scratches on delicate camera lens units. The data is captured and summarized on a dashboard. The technology is extremely scalable and can be quickly deployed across the company's production lines. How hard is it to do this? Many computer vision systems are trained on massive datasets, say 1 million images. Our system was trained on just 5 images. Visual inspection is just one example of how AI will transform manufacturing. AI will power adaptive manufacturing, automated quality control, predictive maintenance, and much more. This is an exciting time for the manufacturing industry. We're working with some of the top manufacturers globally to deploy AI solutions and transform their businesses. We look forward to working with you. If you're interested, please get in touch. 자, 이 사례는 지금 영상에서 설명하시는 분은 스탠포드의 앤드루 응 교수님이라고 AI 쪽에서, 인공지능 쪽에서는 굉장히 유명하신 분이고요. 여기서 하고자 했었던 건 뭐냐면 충분히 많은 데이터셋을 통해서 어떤 제품의 지금까지는 휴먼 인스펙터라고 하죠. 사람의 검사원이 정상인지 불량인지를 판별하는 작업을 수행을 했다면 그것을 데이터 분석, 인공지능 알고리즘에 제공을 해서 과거에 입력 데이터, 소위 말하는 사진과 출력 데이터, 소위 말하는 실제 이 제품이 정상이었는지 불량이었는지에 대한 판정 결과물을 주게 되면 자동으로 학습을 하게 되고 새로운 제품이 들어왔을 때 해당하는 제품이 정상인지 불량인지를 판별해주고 그 불량일 경우에는 어떤 영역 때문에 불량으로 판정되었는지까지도 알려주는 하나의 알고리즘 체계를 보여주는 것입니다. 이것도 역시 물론 이 시간에서 배우는, 이 강좌에서 배우는 방법론 가지고 할 수 있다라고 말씀은 못 드리겠지만 학부 수준에서 이 강의를 통해서 배우는 것을 기초로 다져서 앞으로 딥러닝이나 뉴럴 네트워크와 같은 여러 가지 고급 기법들을 여러분들이 배우게 된다면 충분히 구현할 수 있는 방법론입니다. 자, 그러면 이 강의를 통해서 여러분들께 이제 강조하고 싶은 부분은 뭐냐면 바로 데이터 기반의 의사결정, Data Driven Decision Making이라는 개념입니다. 이 말은 무슨 얘기냐면 조직과, 이 조직이라는 것은 공공기관, 회사 또는 뭐 개개인도 마찬가지입니다. 어떤 특정한 시스템의 의사결정을 하는 데 있어서 데이터를 기반으로 객관적인 수치를 토대로 최적의 의사결정을 하자라는 슬로건이라고 보면 됩니다. 데이터 기반의 의사결정과 반대되는 경우에는 경험 기반의 의사결정이 있는데 내가 과거에 해봤더니 사람의 어떤 지금까지 축적된 지식을 바탕으로 해서 과거에 이러이러한 상황이 발생을 했을 때 가장 최적의 대안은 이렇다라는 사람의 경험을 통해서 의사결정을 하는 겁니다. 데이터 드리븐 의사결정에서 가장 핵심적인 파트, 그리고 세 가지의 단계는 이렇게 설명과 예측과 최적화 단계로 나눌 수가 있습니다. 설명 단계에서는 과거에서부터 여기서부터 이렇게 현재 시점과 과거가 있고요. 여기가 현재가 있고요. 여기가 미래가 있다라고 한다면 설명의 관점에서는 과거에서부터 현재까지 무슨 일이 일어났는지를 보는 것입니다. 그래서 무슨 일이 일어났는가?
그러한 일들이 얼마나 많이 자주 어디에서 발생을 했는가, 문제는 도대체 어디에 있는 것인가, 이런 것들이 바로 설명 단계가 되겠고요. 예측 관점에서 봤을 때는 현재까지, 과거에서부터 현재까지 있었던 상황을 바탕으로 미래에 무슨 일이 일어날 것인가를 먼저 선제적으로 한번 알아보자는 얘기입니다. 그래서 왜 현재 트렌드가 발생할 것인가, 다음에는 무슨 일이 발생할 것인가, 이런 것들이 전부 예측에 관련된 부분이고요. 최종적으로 그래서 이게 의사결정이 되려면 최적화 단계, 미래에 발생할 일을 바탕으로 현재에 우리가 어떤 액션을 취해야 되는지, 바로 실행할 수 있는 최적이 무엇인가에 대한 답을 찾아내는 게 바로 최적화 단계라고 할 수 있겠습니다. 그래서 이 세 가지의 단계를 애널리틱스라는, 요새는 이제 최근에는 어널리시스라는 용어보다는 조금 더 넓은 범위에서 데이터 분석의 전반적인 프로세스를 다루는 용어로서 애널리틱스라는 표현을 많이 씁니다. 그래서 이 애널리틱스라는 용어가 주로 사용이 된다라는 거를 이제 유념을 해 주시고요. 세 가지 단계의 애널리틱스가 있습니다. 첫 번째가 디스크립티브 애널리틱스가 있고요. 두 번째가 프레딕티브 애널리틱스가 있고요. 세 번째가 프리스크립티브 애널리틱스가 있습니다. 이 세 가지는 바로 설명과 예측과 최적화의 관점에서 바라보면 되겠습니다. 여기에서 보이는 이 조동사를 보면은 여러분들이 알 수가 있겠지만, descriptive analytics는 what has happened니까 무슨 일이 일어났느냐라는 질문에 대한 답을 구하는 과정입니다. 그렇기 때문에 과거에서부터 현재까지의 상황을 요약해주고 인사이트를 추출하고 뭔가 knowledge base를 구축하는 관점으로서 접근을 하는 것이고요. Predictive Analytics는 what could happen이니까 무슨 일이 일어날 것인가, 미래의 예측에 대해서 우리가 한번 살펴보는 것입니다. 마지막으로 Prescriptive Analytics는 조동사가 다르죠. What should happen이니까 무슨 일이 일어나도록 우리가 만들어야 될 것인가. 이 둘 사이의 차이는 뭐냐면, Predictive Analytics에서는 우리가 뭔가를 조절하지는 않습니다. 뭔가를 컨트롤하거나 변화하지 않고 변경시키지 않고 지금 상황이 지속된다면 어떤 일이 발생할 것인가를 예측하는 것이고요. 프리스크립티브에서는 그렇다면 우리의 조직에 가장 유리한 상황이 발생되도록 하려면 어떤 일이 일어나도록 만들게 해야 되고, 그렇게 하기 위해서는 현재 우리가 의사결정으로서 변화시킬 수 있는 요소들을 어떻게 변화시켜야 할 것인가 라는 질문에 답을 하고자 하는 부분인 겁니다. 그래서 이러한 이제 그 애널리틱스의 가장 핵심적인 개념으로서 머신러닝이라는 내용이 이제 나타나는데요. 이 머신러닝은 정의가 이렇습니다. 어떤 컴퓨터 프로그램입니다. 그런데 그 프로그램은 핵심 어휘는 이 learn입니다. 배울 수 있다. 배울 수 있는데 어떻게 배우느냐? 무엇으로부터 배우느냐? 경험, experience로부터 배웁니다. 그리고 그걸 왜 배우느냐? 뭔가를 수행하고자 하는 some class of task, task T, 과업이 있습니다. 일전에 보여드렸던 예측 배송 같은 경우에는 특정한 고객이 무슨 물건을 살 것인가 라는 것을 예측하는 게 태스크가 되겠고요. 제조업에서의 불량 탐지 같은 경우에는 새로 들어온 제품이 정상이냐 불량이냐를 예측해라 라는 게 태스크가 되겠습니다. 그리고 그 태스크를 얼마나 잘 수행하는지에 대한 퍼포먼스 메저 P가 필요합니다. 여기서 좀 전에 예시로서의 제품, 불량, 정상 탐지 같은 경우에는 정상 제품은 정상으로 잘 판별을 해야 되고요. 불량 제품을 불량으로 잘 판별을 해야 됩니다. 그게 바로 퍼포먼스 메저가 되겠습니다. 그걸 바탕으로 측정하는 게 퍼포먼스 메저입니다. 그러면 learn, 학습을 한다라는 얘기는 무슨 얘기냐면, 어떠한 이 태스크에 대해서 P라는 측정 지표를 가지고 측정을 했을 때 경험이 제공이 될수록 핵심 어휘는 이겁니다. improve 된다, 개선이 된다는 얘기입니다. 그래서 여기서의 experience, 경험이라는 거는 이제 우리가 소위 말하는 핵심적인 데이터가 되겠죠. 그래서 데이터를 제공을 하면 이 데이터로부터 태스크를 과업을 수행하는 데 있어서 평가 성능이 점점 향상될 수 있는 컴퓨터 프로그램이 바로 머신러닝입니다. 그래서 머신러닝에는 크게 슈퍼바이즈드 러닝과 언슈퍼바이즈드 러닝 두 가지로 구분을 할 수가 있는데요. 슈퍼바이즈드 러닝, 지도학습이라고 우리말로는 표현이 됩니다. 지도학습은 X와 Y가 있는 게 핵심입니다. 그 말은 무슨 얘기냐면
X라는 거는 원인이 되겠고요. Y라는 거는 예측고자 하는 타겟이 되겠습니다. 그러면 입력과 출력이라고 생각을 하시면 되는데, 입력 X는 아까 전에 제 예로 드렸던 제품의 분량 판별로 보면 제품의 이미지가 입력입니다. 그러한 제품의 이미지를 바탕으로 해서 Y라는 건 뭐가 되냐면 그 제품이 정상인지 불량인지를 알려주는 게 바로 Y가 되겠습니다. 그래서 Y와 X가 주어져서 우리가 Y는 fx라는 이 둘 사이의 관계식을 찾는 게 슈퍼바이즈드 러닝이고요. 반면에 unsupervised learning은 Y가 없습니다. Y가 없이 오로지 X만을 가지고 이 X라는 데이터로부터 가질 수 있는 분포라든지 또는 여기에서부터 나오는 어떠한 특징들, 패턴들을 찾는 것이 바로 unsupervised learning이라고 볼 수 있겠습니다. 그래서 여기서 보는 것처럼 이 머신러닝은 크게 세 가지의 컴포넌트를 가지고 있죠. 경험, experience가 바로 이 여기서 보는 데이터가 되겠고요. 여기에 있는 이 방법론이 바로 컴퓨터 프로그램이 되고, 그래서 결과물을 내어줘야 됩니다. 그래서 요즘에는 이제 뭐 테슬라나 여러 자동차 제조업체들에서 전기차뿐만이 아니라 자율주행 자동차 기술을 개발하기 위해서 많은 노력을 기울이고 있는데요. 여기서 보면 이 데이터는 바로 이 각각의 촬영된 이미지들입니다. 그러면 어떤 이제부터 배울 방법론에 의해서 우리는 무엇을 할 수가 있느냐? 앞에 차의 번호판을 인식을 하거나 또는 내 앞에 어떠한 차들이 얼마만큼의 거리로 떨어져 있는지를 인식할 수 있는 이러한 알고리즘 또는 모델이 바로 머신러닝 모형입니다. 자, 아까 보여드렸던 그 제조업체의 예시를 다시 한번 보자면 여기서 보시는 것처럼 데이터는 이 각각의 이미지들이 되겠고요. 이 이미지들을 통해서 알고리즘을 학습을 시키면 여기에 있는 이 세 가지는 불량이라고 판정이 되고 여기에 있는 이 세 가지는 정상이라고 판별이 됩니다. 거기에 대해서 불량일 경우에는 왜 불량이 나타나는지 의심되는 영역을 이렇게 히트맵으로 보여주는 것도 학습을 통해서 가능하다라는 게 여기서 보여주는 예시의 결과물입니다. 자, 그러면 이러한 머신러닝 또는 인공지능, 소위 말하는 데이터 분석이 잘 수행이 되기 위해서 가장 기본적으로 갖춰져야 될 인프라 또는 조건이 무엇이냐라고 하면 거기에 대한 답은 바로 데이터, 그 중에서도 빅데이터입니다. 빅데이터라는 용어는 2010년대 초반에 이제 많이 사용이 되기 시작해서 지금은 잘 사용이 되지 않는데, 사용이 되지 않는 이유가 데이터가 빅데이터라는 이 용어의 중요성이 감소해서가 아니라 이제 빅데이터는 마치 이 온 산업이나 전반의 가장 기본적인 구성 요소로서 자리를 잡았기 때문에, 자리매김을 했기 때문에 더 이상 빅데이터라는 용어를 강조하지 않아도 누구나 빅데이터를 다 이해하고 있고 그리고 그 중요성을 다 알고 있기 때문이라고 보면 되겠습니다. 그래서 데이터 분석의 3요소 중에서 여기에 있는 이 첫 번째 경험, experience, 데이터 원천에 해당하는 부분이 바로 이 빅데이터가 되겠고요. 빅데이터가 가지고 있는 네 가지의 4V라고 하는 특징이 있습니다. 이렇게 네 가지가 있는데, 첫 번째, 볼륨이라는 것은 말 그대로 양 자체가 매우 방대하다. 두 번째, velocity라는 것은 데이터가 생성되는 속도뿐만이 아니라 데이터가 처리되는 속도도 매우 빠른 시간이 요구가 된다. 쉽게 말해서 실시간 처리가 요구가 된다라고 하는 것이고요. variety라고 하는 것은 과거의 데이터라고 하면 2000년대, 90년대 후반까지만 해도 대부분이 정형화된 데이터, 소위 말해서 각 어떤 테이블로서 표시가 되고요. 각각의 행들은 관측치이고 각각의 열들은 변수인, 그리고 이 각각의 들어가 있는 엘리멘트들은 숫자인 이러한 형태의 데이터를 의미했습니다. 거기에 대해서 최근에는 동영상, 음악, 위치 정보, 소셜미디어 이러한 모든 디지털화해서 저장될 수 있는 모든 것들이 데이터라고 표현이 되고 이거를 비정형 데이터라고 부릅니다. 그래서 분석 대상이 되는 데이터의 원천이 매우 다양해졌다라는 게 세 번째 특징. 마지막 핵심적인 특징은 사실은 이 value입니다. value라는 거는 조직의 입장에서 봤을 때 조직은 공공기관이 될 수도 있고요. 비즈니스 필드에서의 산업체가 될 수도 있습니다. 데이터 분석을 해서 무엇인가를 했더니 데이터 분석을 하지 않은 경우보다 훨씬 더 효과가 있었다라는 것을 객관적이고 정량적으로 보여준 겁니다. 미국의 의료보험 시스템이나 유럽의 공공행정 부분 또는 비즈니스 쪽에서 퍼블릭 섹터가 아닌 비즈니스
섹터로 프라이빗 섹터로 오면 소매업이나 제조업 등에서 데이터 분석을 통했을 때 뭔가 효율성이 개선된다든지 매출이 증대된다든지 이익이 증가한다든지 하는 성공 사례들이 많이 나와 이제 발표가 되었기 때문에 빅데이터를 분석을 하는 게 굉장히 조직의 운영의 효율성 향상 또는 효과성 향상에 도움이 된다라는 인식이 이제 모두가 저변에 깔려 있고 모두가 공유하게 되었습니다. 인식을 공유하게 되었습니다. 그리고 빅데이터가 갖는 굉장히 큰 특징 중에 하나는 여기서 보시는 것처럼 itself라는 이 용어가 갖는 의미인데요. 데이터의 존재 자체로서 복잡한 분석 방법론이 없어도 문제가 해결될 수 있는 상황이 존재한다는 뜻입니다. 그래서 데이터를 굉장히 여기서 보시는 유명한 시장 조사 기관들이나 또는 컨설팅 회사들이죠. 데이터 자체를 어떻게 표현을 하고 있느냐? 비즈니스에서의 새로운 로우 머티리얼이다. 또는 21세기의 오일이나 마찬가지다. 이노베이션에 해당하는 가장 기본적인 이 요소이다. 이런 것들로 이제 데이터의 중요성을 많은 기관들이 강조를 하고 있습니다. 데이터 자체로서 의미를 갖는다라는 게 어떤 의미냐면요. 자동차의 내비게이션 시스템을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 왼쪽은 휴대폰에서의 내비게이션이고요. 오른쪽은 순정, 오리지널 내비게이션입니다. 그러면 이 둘 사이에 무엇을 쓰냐고 저한테 물어보시면 저는 제 자동차에는 순정 내비게이션이 장착되어 있음에도 불구하고 휴대폰 내비게이션을 씁니다. 그 이유는 뭐냐? 교통 상황을 추정하는 데 있어서 휴대폰 내비게이션은 휴대폰을 사용하고 있는 사람들, 그럼 특정 통신사를 언급할 수는 없지만 통신사별로 수백만에서 2천만에 가까운 사람들의 이동 경로들을 수집하는 것과 내비게이션 시스템을 구축하기 위해서 센서가 장착된 수십만 대 수준의 자동차를 이용을 해서 교통 흐름을 추정하는 것을 비교를 해보면 전자인 왼쪽 휴대폰이 후자인 오른쪽보다는 훨씬 더 정확하게 추정이 됩니다. 그러면 사실 최단 거리를 찾는 알고리즘은 크게 차이가 나진 않지만 현재 상황을 얼마나 잘 파악하고 있느냐에 따라서 이쪽 휴대폰 내비게이션이 훨씬 더 유리하기 때문에 알려주는 경로 자체도 이쪽이 더 정확하고 빠를 가능성이 높다는 뜻입니다. 이거는 알고리즘, 최단 경로를 찾는 알고리즘의 차이가 문제가 아니라 데이터의 문제, 데이터의 양의 문제라고 보면 됩니다. 또 다른 용어로서는 이제 최근에는 많이 쓰진 않지만 과거에는 데이터 마이닝이라는 용어를 썼었는데 이 데이터 마이닝은 데이터 분석의 세 가지 요소들 중에서 마지막 요소, 결과물을 어떻게 활용하고 뽑아낼 것이냐에 방점이 찍혀 있는 겁니다. 그래서 정의를 보면 대량의 데이터셋으로부터 유용한 정보를 뽑아낸다 라는 것이고요. 그리고 대량의 데이터로부터 탐색을 하는데 그 탐색을 통해서 무엇을 찾고 싶으냐, 무엇을 발견하고 싶으냐, meaningful 패턴과 룰들을 찾아내고 싶다. 소위 말해서 방법론이 그렇기 때문에 방법론이 반드시 머신러닝 모델이나 인공지능 알고리즘일 필요가 없습니다. 또 다른 원타임의 어떤 프로세스여도 충분하고요. 데이터를 통해서 그 안에 숨겨져 있는 지식을 발굴하자라는 게 데이터 마이닝의 목적이라고 이해를 하면 되겠습니다. 예를 들어서 특정한 어떤 그 설비를 생산하는 데 있어서 또는 장비나 또는 굉장히 큰 구조물을 건축하는 데 있어서는 공사 기간이 오래 걸리기 때문에 매일매일 검사원들이 과거에 했었던 작업 내역에 대해서 기록을 하고 혹시 문제가 있으면 그 문제의 원인은 무엇이었는지 그리고 그걸 어떻게 조치했는지에 대한 검사 문서를 만들게 됩니다. 그러면 그렇게 많이 쌓인 이 다량의 검사 문서들을 가지고 데이터 마이닝 기법을 적용을 했더니 전체 검사 기간 중에서 특정한 시점에서는 파이프를 설치해 놨던 게 자주 흔들리더라. 그래서 지주를 추가해야 된다라는 이 솔루션들 또는 해결책들 또는 그 조치들이 취해졌다면 그리고 공사 중반이고 어떠한 위치에서 이렇게 발생했는지를 알고 있다면 나중에 유사한 구조물이나 건축물들을 만들 때 이 결과물들을 활용을 해서 이러한 이제 그 사후 조치가 취해지지 않도록 공정의 시작 관점에서 미리 계획을 세울 수 있음을 의미를 합니다. 최근에 이제 여러분들이 많이 알고 있는 인공지능 같은 경우에는 정의 자체는 이렇습니다. 컴퓨터이거나 컴퓨터 프로그램입니다. 근데 capable of,
역량을 갖추고 있습니다. 어떤 역량이냐? 지능적 행위를 할 수 있는 역량. 다시 말하면 사람처럼 지능화된 반복적인 작업이 아니라 그때그때 상황에 맞게 대응을 해서 지능적인 선택과 행동을 할 수 있는 것들이 바로 인공지능, Artificial Intelligence라고 보면 되겠습니다. 그래서 방법론에다가 행위까지를 결합을 하는 게 인공지능의 이제 핵심이고요. 그 행위에 대해서 사람처럼 정말 창의성이 있느냐, 이게 이제 약한 인공지능과 강한 인공지능을 구분하는 이 핵심 어휘고요. 약한 인공지능은 지금까지의 경험을 토대로 가장 최적의 의사결정을 내는, 다시 말하면 창의적인 솔루션을 도출할 가능성은 상대적으로 낮은 것을 의미를 하고요. 강한 인공지능은 한 번도 보지 못한 상황에서 어떠한 선택을 해야 될 것인가에 대해서도 창의성을 발휘해서 사람처럼 생각하고 행동할 수 있는 인공지능을 의미를 합니다. 애니메이션이나 영화에서 나오는 기계와 사람의 대결, 그리고 기계가 사람을 지배하게 되는 상황은 바로 기계가 이 창의성을 갖게 됐을 때 나타나는 현상이라고 보면 되겠습니다. 그래서 여기서 보는 것처럼 실제로 이세돌 구단을 이긴 알파고는 이렇게 컴퓨터 시스템으로 나와 있는 것이고요. 그렇기 때문에 이 컴퓨터 시스템은 인공지능이라고 볼 수는 있지만 인공지능 객체라고 볼 수는 없습니다. 인공지능 객체 자체는 행위까지 할 수 있어야 되기 때문입니다. 그래서 우리가 영화에서 봤던 이 영화 혹시 아는 분이 여러분들 학부생들이라서 잘 모를 것 같은데 터미네이터라는 영화가 있었고요. 그래서 이 터미네이터는 기계 인간이었고 인공지능이 탑재된 인간입니다. 또는 이 영화는 좀 최근 영화라서 허라는 영화가 있습니다. 이 배우가 실제로는 사람이지만 이 영화에서는 사만다라는 캐릭터로 그 인공지능 캐릭터입니다. 그래서 사람과의 공감, 남자 주인공과의 공감과 뭐 관계 이런 부분에 있어서 정말로 사람처럼 사회생활을 할 수 있는 그러한 환경을 그린 영화입니다. 시간 나면 한번 보면 이 부분에 어떤 의미로서 영화를 제작했는지, 그리고 인공지능의 역할이 무엇인지에 대해서 한번 고민을 해볼 수 있을 것 같습니다. 이 부분은 예시인데 스킵을 하도록 하겠습니다. 그리고 여기서 보시는 이건 약간 이제 뭐 재미로 한번 보시게 되면, 그리고 정마담한테 주려는 거 이거 장짜리 아니여. 그리고 정마담한테 주려는 거 이거 장짜리 아니여. 그리고 정마담한테 주려는 거 이거 장짜리 아니야. 지금 보시는 이 세 가지의 음성은 사실은 굉장히 유명하신 이제 전직 대통령 또는 어떤 뉴스 앵커 분들의 목소리인데요. 여기에서 나오는 대사는 영화 타짜에서 나오는 굉장히 유명한 대사입니다. 이 대사를 이 세 분이 직접 말씀하신 적은 없어요. 그런데 이 세 분의 공개된 음성 데이터를 가지고 음성을 합성시켰을 때 상당히 그럴듯하게 보이지 않습니까? 이러한 것도 물론 이제 좋은 쪽으로 활용이 돼야 되겠지만 인공지능을 통해서 구현할 수 있는 어떤 기능 중에 하나이다라는 것을 재미삼아 봐주면 되겠습니다. 자, 그래서 마지막으로 이제 인공지능에 관련해서 몇 가지 분류 체계를 한번 이제 짚고 넘어가자면, 가장 상위의 개념이 인공지능입니다. 그래서 인공지능은 사람처럼 생각하는 기계를 만들자라고 생각을 하면 되겠고요. 이 인공지능을 만드는 지능 중에서 연역적 지능과 귀납적 지능이 있습니다. 그래서 연역적 지능은 말 그대로 3단 논법처럼 A이면 B이고 B이면 C이고 C이면 D이고 이렇게 논리적인 추론을 하는 지능이고요. 그거를 이제 심볼릭 연산을 수행을 할 수 있을 경우에는 그러한 추론이 가능해집니다. 반면에 귀납적 지능은 경험을 통해서 배우는 겁니다. 어린아이들이 처음 이제 태어나가지고 뭔가 뜨거운 것을 만지지 말라는 것을 배울 때는 물론 말로도 배우겠지만 한 번 정도는 어느 정도 적당히 뜨거운 것을 손으로 만졌을 때 굉장히 뜨겁고 또는 고통스럽고 그래서는 안 되겠지만 어떨 경우에는 이제 화상을 입기도 합니다. 그럼으로 인해서 경험으로써 뭔가 불이 뜨겁게 달궈진 냄비라든지 또는 용기라든지 또는 직접적으로 불에는 나의 신체를 갖다 대면은 되지 않겠구나라는 것을 학습을 하는 거죠. 그래서 연역적 논리인가, 그다음에 귀납적 논리인가에 대해서 두 가지의 지능이 존재하는데 머신러닝은 바로 후자입니다. 귀납적 지능을 구현하고자 하는 게 머신러닝입니다. 경험을 통해서 지능을 만들어주자. 그리고 머신러닝 하위 개념으로서 뉴럴 네트워크라는
인간의 뇌세포가 뉴런들이 기능하는 그 내용들을 또는 기능하는 방식을 그대로 컴퓨터가 모사를 하도록 하자라는 하나의 방법론이 있고요. 그 방법론에 매우 특수한 그리고 성과를 높게 산출하고 있는 스페셜한 케이스가 소위 말하는 심층신경막, 딥 뉴럴 네트워크 또는 딥러닝이라고 불리는 것들입니다. 그래서 최근에는 이걸 이렇게 헷갈리고 쓰는 기사들이나 어떤 자료들이 많지는 않은데 예전에는 딥러닝이 마치 인공지능을 능가하는 새로운 개념이다. 이런 식으로 설명되고 묘사된 것들이 있었거든요. 그거는 조금 틀린 얘기고요. 분류체계 또는 이 텍사노미상에서 보면 Artificial Intelligence, AI가 가장 큰 개념, 넓은 개념, 그 AI를 구현하는 데 있어서 귀납적 지능을 구현하는 게 머신러닝, 머신러닝의 하나의 도구로서 최근에 굉장히 여러 분야에서 탁월한 성과를 내고 있는 스페셜한 케이스의 알고리즘이 딥러닝이라고 보면 되겠습니다. 네, 여기까지 해서 첫 번째 시간 마무리하도록 하겠습니다.